So good morning all and welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. Okay. So as per our discussion in the last session, the last lecture, we have discussed about the analytical methods of finding the resultant force, that is a resolution, composition, then by the use of the parallelogram law of forces. Okay, we have calculated the magnitude and direction of resultant, and then afterwards we have seen that Varignon's theorem to find out the position of the resultant r from the particular positions or particular points. Okay, that is by uh, to calculate the shortest distance d, then x bar and y bar, that is x and y intercepts of the resultant from the particular point on the body. Okay, so today now we are going to discuss the last part from the our unit number 1, that is graphical methods of finding the resultant force and the Bose notation, that is a part of the graphical solution only. Okay, so and on the heading firstly, I think so in the methods of finding the resultant force, we have one of the title over there, that is analytical and graphical. Okay, so on the graphical method, graphical method, I would like to discuss firstly the concept related to the graphical method, that is what are the different Bose notations, etc., etc., that part. Graphical method of finding resultant. Okay, graphical method of finding the resultant force, we can say. Suppose that we have an arbitrarily a rigid object like this. Okay, now as there is a no force acting over this object, suppose that this is a resting on the ground, as now there is no force acting on this particular object, so we can say that this complete object is having a unique space around it. ज्या वेळेस ह्या ऑब्जेक्टवरती कोणताही फोर्स ऍक्ट होत नाहीये, त्यावेळेस आपण असं म्हणू शकतो की हा जो फोर्स आहे, हा जो ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्टच्या साईडचा जो काही स्पेस आहे तो स्पेस हा युनिक आहे. परंतु समजा याच्यावरती काही फोर्सेस ऍक्ट झाले, सपोज दॅट इट इज ऍक्टेड अपॉन बाय द टू फोर्सेस, से force of a magnitude F1 and another one say force of a magnitude F2. ही दोन फोर्सेस या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट झाले. समजा हा अँगल आपला थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज आहे. Now whatever the unique space was there around the body, it is got now divided. कुठं कसा कसा डिवाइड झाला, तर that space has been got divided into the two parts. Which are those two parts? The space in between F1 and F2, internal we can say, that is towards this side, and another one space that is between F1 and F2, that is exterior part. जे बाहेरच्या बाजूने हा एक स्पेस तयार झाला आणि ह्या दोन फोर्सेसच्या मध्यंतरी एक स्पेस तयार झाला. म्हणजेच काय झालं की अगोदर ज्यावेळेस याच्यावरती कोणताही फोर्स ऍक्ट होत नव्हता त्यावेळेचा युनिक स्पेस होता, परंतु आता हा स्पेस काय झाला, दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झाला. एक म्हणजे कुठला, हा इंटरनल झाला, आणि दुसरा म्हणजे कोणता, तर दुसरा हा बाहेरचा म्हणजे एक्सटर्नल. कुठला, हा F1 आणि F2 च्या एक्सटेरियर पार्ट मधला, हा बाहेरचा. हे दोन स्पेसेस फॉर्म झाले. मग ग्राफिकल सोल्युशन मध्ये सुरुवातीला काय केलं जातं, पहिल्या स्टेप मध्ये काय केलं जातं, तर जे काही स्पेसेस फॉर्म होतात कशामुळे, बॉडीवरती फोर्सेस ऍक्ट झाल्यामुळे, ती सर्वच्या सर्व स्पेसेस सुरुवातीला डिनोट केली जातात. In the first step, we have to denote all the spaces formed between the forces by the capital letters in order. कॅपिटल लेटर्स इन ऑर्डर म्हणतोय मी. कॅपिटल लेटर्स म्हणजे ABCD PQ RS T U V W X Y Z जे काय असतील ते इन ऑर्डर. म्हणजे तुम्ही ए ने सुरुवात केली की नेक्स्ट बी यायला पाहिजे, तुम्ही एल ने सुरुवात केलं की नेक्स्ट एम यायला पाहिजे, तुम्ही पी ने सुरुवात केलं की नेक्स्ट क्यू यायला पाहिजे. जर का तुम्ही क्लॉकवाईज डायरेक्शन सुरू केलं तर ते क्लॉकवाईज मध्ये यायला पाहिजे, जर का अँटी क्लॉकवाईज सुरू केलं तर ते अँटी क्लॉकवाईज यायला पाहिजे. मग इथे मी काय करतोय, आय एम डिनोटिंग द स्पेस बिटवीन F1 अँड F2 इंटरनल स्पेस बाय द लेटर ए अँड मेकिंग द राउंड टू इट. कंपल्सरीली जी काही स्पेसेस फॉर्म होतात फोर्सेसच्या मध्यंतरी, ते स्पेसेस हे कॅपिटल लेटर्सने दाखवायचे आणि त्यांना राऊंड करायचा. दॅट टू बी इन अ सिक्वेन्स. सिक्वेन्स म्हणजे एक झालं की दुसरा. आता आपण सुरुवात कुठून केली, F1 F2 पासून सुरुवात केली आणि F1 कडे यायला लागलो, म्हणजे आपण क्लॉकवाईज चाललेलो आता असं. दिस इज अवर डिरेक्शन वी कॅन से क्लॉकवाईज. म्हणजे F1 कडून F2 कडून F1 कडे जाताना या दोघांमधला स्पेस हा ए आहे. ए हा स्पेस F1 च्या इथं एंड होतो,
नंतर नवीन स्पेस सुरू होतो, त्या नवीन स्पेसला मी नाव बी असं देतो. आणि बी हा स्पेस आपला कुठे एंड होणार आहे, तर तो F2च्या इथं एंड होणार आहे. म्हणजेच ए आणि बी हे दोन काय आहेत, स्पेसेस आहेत. कशामध्ये, F2 आणि F1 मधला स्पेस आहे ए, आणि F1 आणि F2 मधला एक्सटेरियर स्पेस आहे बी. आणि आपण त्यांना कॅपिटल लेटर्सने इंडिकेट केलं, ए आणि बी ने. ती जी आपण कॅपिटल लेटर्स जी वापरली त्यांना म्हटलं जातं बोज नोटेशन्स. those capital letters which are used to indicate those are used to indicate the spaces formed between the two forces is called as a Bose notations. Okay, suppose that another one example I would like to go for. This is a rigid object and it is acted upon by the three forces. Say this as a F1, here another force as a F2, and here the next one as a force F3. So how many spaces are formed here? Suppose that this is a theta. इथं किती स्पेसेस तयार झाले रे? 3. 3. 3. Which are those 3 spaces? F1 to F2. F1 to Yes. F2, F2 to F3, F3 to F1. F1. अगदी बरोबर. So we will follow the sequence in a clockwise direction. We'll start from F1 to the F2. So I would like to indicate it by a round to it. F1 पासून F2 कडे येताना हा जो स्पेस आहे तो आपण ए ने इंडिकेट केला. F2 ला आलो की तो स्पेस एंड झाला. F2 पासून नंतर बाहेर पडतोय आपण, पुन्हा F3 कडे जातोय, नवीन स्पेस तयार होतोय. त्या स्पेसला मी सिक्वेन्सने बी असं नाव देतो. नंतर ना कुठला स्पेस असेल रे? F3 to F1. F3 टू F1. नाव काय असेल त्याचं? C. कॅपिटल सी, आणि त्याला राऊंड असणार. आणि या कॅपिटल लेटर्सना ज्यांना आपण राऊंड केलं त्यांना आपण काय म्हणणार? Bose Bose notation. notation. Those are nothing but the Bose notations. So A, B, C are nothing but the Bose notations which indicates the spaces formed between the adjacent forces. कळालं? Yes, sir. Yes, sir. And when we wish to show the Bose notations, आपण ज्यावेळेस Bose notation दाखवतो त्यावेळेस जी डायग्राम तयार होते त्या डायग्रामला स्पेस डायग्राम असं म्हटलं जातं. त्या डायग्रामला काय म्हणायचं? Space diagram. Space diagram. Why to say the space diagram? Because whatever the spaces those were formed, those spaces we have indicated by the capital letters or the Bose notations. That's why this diagram is called as a space diagram. कळालं? स्पेस डायग्राम म्हणजे काय? Yes, sir. सर्वांना कळालेलं आहे का? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर या बोज नोटेशनचा आणि स्पेस डायग्रामचा वापर करून आपल्याला ग्राफिकली रिझल्टंट काढायचा असतो. तर कसा काढायचा मग रिझल्टंट ग्राफिकली? तर आपल्याला दिलेला फोर्स हा ॲज अ वेक्टर रिप्रेझेंट करावा लागतो. what we have to do, we have to represent a given force as a vector, we can say, and from that vectors, when we are representing the force as a vector, whatever the diagram we are getting, that is called as a vector diagram. So how to proceed for that? I would like to take one of the example. Suppose that these two forces are there, me sequence change करतो किंवा suppose that I would like to go for another one. Why to depend on that only? Suppose that this is an object and it is acted upon by the two forces. Say this is one of the force, okay, and this is another one force. We'll consider that this has a force F1 and this has a force F2. Once again angle as a theta is equals to 30 degree. F1 will consider as a 10 newtons and F2 will consider as a 20 newtons. Okay, just a minute. So now here firstly tell me that how many spaces are formed? Two spaces. So first space between F1 and F2 I would like to represent by a capital letter A. दूसरा कुठला असेल रे? B. F2 to F1. F2 to F1 I would like to represent it by a capital letter as a B.
इथपर्यंत सर्वांना क्लिअर झालं काय केलं आपण ते? Yes, sir. Yes, नाव sir. नाव दिस डायग्राम इज कॉल्ड ॲज अ Space diagram. Space diagram. space diagram. So I am going to take you name here also space diagram. Okay, now after this we have to find out the resultant. आता ह्या दोघांचा आपल्याला रिझल्टंट फोर्स काढायचा आहे ग्राफिकली. मग त्यासाठी काय करायचं सुरुवातीला we have to represent those forces as a vector. F1 and F2 we have to represent as a vector. मग वेक्टर रिप्रेझेंट करायचा इथं मॅग्निट्यूड न्यूटन मध्ये आहे. वेक्टरचं मॅग्निट्यूड कशामध्ये असतं रे? वेक्टरचं मॅग्निट्यूड कशामध्ये असतं? वेक्टर फॉर वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दोज यूज टू रिक्वायर बोथ मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन. बरोबर ना? Yes, sir. हां, मग डिरेक्शन वी आर नोईंग हियर. इट इज बाय 30 डिग्री, इट इज बाय 0 डिग्री टुवर्ड्स द एक्स ॲक्सिस पॉझिटिव्ह वी कॅन से. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड हियर? 10 and 20. 10 and 20. Exactly. This is for force. For vector, what magnitude we are expecting here, or what should be the magnitudes of the vector? Vectorचं magnitude काय असाय पाहिजे किंवा काय असतं? Have you studied the vectors? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐकले की नाही की असं? Plus, minus, and then magnitude. Suppose that I am drawing here as a vector. F1 बार हा कंप्लीट आहे का रे? वेक्टर डिफाइन होतो का? हा वेक्टर, हा जो फोर्स मी F1 बारने रिप्रेझेंट करतोय तो कंप्लीट डिफाइन होतोय का ॲज अ वेक्टर? नाहीये. नाही. मग काय गरज आहे की कशाची गरज आहे की दाखवण्याची आपल्याला? Magnitude. मॅग्निट्यूड. आता इथे मी 20 न्यूटन म्हणू शकणार नाहीये किंवा 10 न्यूटन म्हणू शकणार नाहीये. मग मला काय म्हणावं लागेल रे इथं? वेक्टरला काय असतं बघा, लेंथ असते की नाही वेक्टरला? Yes. लेंथ आणि डायरेक्शन ह्या दोन्हीची गरज असते. लेंथ म्हणजे मॅग्निट्यूड राहतं आणि डायरेक्शन आपली डिफाइन होते तिथं. मग याला जर का मी 10 सेंटीमीटर्स म्हटलं किंवा 20 सेंटीमीटर्स म्हटलं किंवा 10 मीटर जर का म्हटलं तर हा आपला ॲज अ वेक्टर कम्प्लिटली डिफाइन होतो. बरोबर आहे का? बघा मी काय म्हणतोय ते. इथं ज्या वेळेस मी F1 हा फोर्स कम्प्लिटली डिफाइन करतो ॲज अ वेक्टर, त्यावेळेस मला त्याची डिरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड दोघांची गरज आहे. हे दोन्ही दाखवले, 10 सेंटीमीटर मॅग्निट्यूड, डिरेक्शन टू द राईट साइड. It is now getting completely defined as a vector. Okay, so for defining the force or converting the force to the vector, we firstly require to take the suitable scale. Suppose that here we are going to take the scale as a 10 Newton is equals to say 1 centimeters. 10 Newton is equals to 1 centimeter एवढं मी स्केल घेतलेलं आहे. तर मला काय करायचं आहे, तर ही दोन्ही फोर्सेस मला वेक्टरने रिप्रेझेंट करायची आहेत. मग मी काय करणार? पहिला फर्स्टली आय एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू दिस फोर्स F2. या फोर्स F2 ला आम्ही लाईन पहिलं पॅरल ड्रॉ करणार, त्याची डिरेक्शन राईट साईडला असणार. सो आय एम गोइंग टू डू दॅट. ऑफ लेंथ, त्याची लेंथ किती असेल आता? 2 centimeters. 2 centimeters. That will be of 2 centimeters because F2 is a 20 centimeters, 20 newtons. Okay, as this is a 20 newtons, so this will be our F1 bar, sorry, F2 bar is equals to 2 centimeters. आपण स्टार्ट कुठून केला? आपण या स्पेस पासून स्टार्ट केला, म्हणजे ए पासून स्टार्ट केला. ए पासून बी कडे जाताना आपल्याला हा F2 हा फोर्स मध्यंतरी अडवा आला. म्हणजे स्टार्टिंग पॉईंट असणार ए, एंडिंग पॉईंट असणार बी, आणि बी पासून सुरुवात होणार नवीन स्पेसची. सो स्टार्टिंग पॉईंट ॲज अ ए, एंडिंग पॉईंट ॲज अ बी, स्मॉल बी. सो ए बी रिप्रेझेंट्स अ वेक्टर ऑफ अ डायमेन्शन 2 centimeter which is nothing but the force F2 of 10 newtons. सॉरी 20 न्यूटन्स. बरोबर आहे का? बघा झिपलं काय केलं ते. सो म्हणजे कोणती पण फिजिकल क्वांटिटी घेताना वेक्टर घेताना त्याचं लेंथच्या टर्म मध्ये घ्यायची का ती? राईट. इथं आपल्याला लेंथच्या टर्ममध्येच घ्यावी लागणार, कारण आपण वेक्टर म्हणतोय. मग वेक्टरला लांबी असते, लेंथ असते आणि डायरेक्शन असते.
बरोबर का. मग त्याची लेंथ आपल्याला डिफाईन करावी लागते, परंतु इथं आपल्याकडे जे मॅग्निट्यूड आहे ते मॅग्निट्यूड आपलं न्यूटनमध्ये फोर्स आहे तो, आणि तो फोर्स आपल्याला आता वेक्टर रिप्रेझेंट करायचा आहे. म्हणजे 100% आपल्याला इथं त्याचं एका युनिटमधनं दुसऱ्या युनिटमध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. त्यासाठी आपण स्केल घेतो. तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल बघा, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, 10 मीटर इज इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर्स. बेसिक सिव्हिलमध्ये मॅप आणि प्लान ह्या दोन गोष्टी तुम्ही शिकला असाल किंवा सरांनी तुम्हाला थोडीफार आयडिया दिली असेल. तिथं स्केल घेतलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, आपण इंडियाचा मॅप काढतो, परंतु त्या मॅपवरती आपण सगळ्या गोष्टी दाखवतो, सगळे राज्य दाखवतो, नद्या दाखवतो, मोठी मोठी शहरं दाखवतो, रेल्वे लाईन दाखवतो, रोड दाखवतो, आणि साईडला एक स्केल लिहिलेलं असतं, 100 or 1000 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर. पाहिले का स्केल? हे असं बघितले का? Yes, sir. Yes, sir. दॅट स्केल म्हणजे तिथं काय आहे, 10,000 किलोमीटर ग्राउंडवरती मेजरमेंट असताना आपल्या त्या कागदावरती फक्त 1 मिलीमीटर एवढं स्केल दाखवलेलं आहे. तेवढं त्याला आपण रिड्यूस केलंय, स्मॉल केलंय, हे त्याचं मिनिंग झालं. तिथं एकाच टर्मचं, एकाच युनिटचं फक्त आपण रिडक्शन केलं होतं, किलोमीटरमधनं आपण त्याला मिलीमीटरमध्ये आणलं होतं. इथं आपल्याला काय करायचं आहे, डायरेक्टली फोर्सला कन्वर्ट करायचं आहे व्हेक्टरमध्ये. मग व्हेक्टरची डायमेन्शन ही लेंथमध्ये असणार, बरोबर. व्हेक्टरची डायमेन्शन लेंथमध्ये, फोर्सची डायमेन्शन न्यूटनमध्ये. मग आपल्याला स्केल काय करावं लागेल, तर वी हॅव टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द युनिट टू द अनदर फॉर्म, अँड फॉर दॅट वी हॅव टेकन द स्केल ॲज अ न्यूटन्स टू द सेंटीमीटर. मग तुम्ही किती घेऊ शकता, त्याला काही लिमिट नाही आहे. इथं मी काय घेतलेलं आहे, तर 10 न्यूटनला 1 सेंटीमीटर म्हटलं, म्हणजे इथं F2 माझा 20 न्यूटन आहे, म्हणजे तो 2 सेंटीमीटर होणार. म्हणजे वेक्टर AB or AB bar represents a force of 20 न्यूटन with the magnitude and direction. कळालं का? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. आता नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आता आपण ए स्पेस पासून निघालो, बी कडे गेलो, हा हॉरिझॉन्टल फोर्स होता, आपण ड्रॉ केला. नंतर आपल्याला बी कडून ए कडे जायचं आहे, परंतु बी कडून ए कडे जात असताना आपल्याला फोर्स F1 हा मध्यंतरी आडवा येतो, बरोबर. जर का हा इन बिटवीन येत असेल तर आपण काय करायचं, स्टार्टिंग पॉईंट बी, बरोबर, आणि बी पासून लाईन पॅरलल आपल्याला या F1 ला ड्रॉ करायची आहे. किती लांब काढायची ती, तर तिचं मॅग्निट्यूड 10 न्यूटन, म्हणजे बाय स्केल किती सेंटीमीटर येणार होतं ते, 1 centimeter. 1 centimeter. 1 centimeters. So we have to draw the line parallel to this force F1 from the point B of length 1 centimeter. So I'm just trying to draw that parallel line of a magnitude say 1 centimeter. I'm assuming directly it is 1 centimeters. Okay, just a minute. So this will be, आता हा पॉइंट कुठला असेल रे आपला, आपल्याला यायला पाहिजे होतं कुठं, ए ला यायला पाहिजे होतं, परंतु आपण ए पर्यंत पोहोचलो का, इथपर्यंत पोहोचलो का आपण, नाही. नाहीये. म्हणजे काय करायचं, तर या पॉइंटला ए डॅश असं नाव द्यायचं. डॅश का दिला मी, कारण आपल्याला यायचं होतं बी पासून ए कडे, बरोबर आहे का. हा स्पेस संपला, आपण ए मध्ये आपण एंट्री करतो ए स्पेस मध्ये, परंतु आपण एच्या ठिकाणी पोहोचलेलो नाहीये. सो आय हॅव इंडिकेटेड हिअर बाय अ ए डॅश and BA dash represents the force F2. So F2 bar is equals to 1 centimeter. I would like to write. म्हणजेच BA dash ही आपली डायमेन्शन किती झाली, 1 सेंटीमीटर झाली. आणि याच्यामध्ये आपण काय केलं, दोन्ही फोर्सेस F1 आणि F2 आपण ॲज अ व्हेक्टर रिप्रेझेंट केले, म्हणून या डायग्रामला व्हेक्टर डायग्राम असं म्हटलं जातं. तर तिथं F1 बार येणार ना. हा सॉरी हा F1 बार, सॉरी, हा दिस इज अ F1 बार. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ व्हेक्टर डायग्राम. का व्हेक्टर डायग्राम म्हणायचं, बिकॉज इन दिस वी हॅव रिप्रेझेंटेड ऑल द फोर्सेस ॲज अ व्हेक्टर. झेपलं व्हेक्टर डायग्राम, Yes, sir. सर्वांना झेपलं. Yes, sir. आणखी एकदा रिपीट करतो मी. पहिलं काय होतं, आपल्याकडे फक्त सिंगल स्केच होती अशी, ओके, ही अशी डायग्राम होती आपली. आपल्याकडे दोन फोर्सेस होते, दिस वॉज अवर F1 अँड दिस वॉज अवर F2 force. Then this is our F1 force and this is angle theta. After that what we did, we have shown the spaces between forces. या दोघांच्या मधला इंटेरियर आणि एक्सटेरियर स्पेस दाखवून दिला.
ती स्पेसेस आपण कॅपिटल लेटर्सनी इन सिक्वेन्स दाखवली, त्या कॅपिटल लेटर्सना आपण बोज नोटेशन म्हटलं आणि स्पेसेस इंडिकेट झाले म्हणून त्याला आपण स्पेस डायग्राम असं म्हटलं. नंतर आपल्याला काय करायचं होतं, तर ही फोर्सेस आपण पुढच्या स्टेपमध्ये ॲज अ व्हेक्टर रिप्रेझेंट केली. मग काय केलं आपण त्याच्यामध्ये, तर प्रत्येक फोर्सला लाईन पॅरल काढली, कारण ती त्याची डायरेक्शन होती, लाईन ऑफ ॲक्शन होती. त्या लाईन ऑफ ॲक्शनला आपण लाईन्स पॅरल काढल्या, ए बी आणि बी ए डॅश. कशा काढल्या, तर पहिला आपण काय केलं की क्लॉकवाईज जायचं ठरवलं, ए पासून पुढे जायचं आहे. मग ए पासून पुढे जाताना पहिला फोर्स आडवा येतो F2, आपण बी कडे पोहोचतो. मग ए बी ही लाईन झाली तयार आपली, म्हणजे स्टार्टिंग पॉईंट ए झाला, एंडिंग पॉईंट बी झाला. म्हणजे ए हा इथून सुरू झाला, बी हा आपला ए इथं संपतो, म्हणजे बी सुरू होतो इथं, म्हणजे बी सुरू इथं झालं, एंड झाला आपला इथं. आणि त्याचं तो फोर्स होता, मग तो फोर्स आपल्याला ॲज अ व्हेक्टर रिप्रेझेंट करायचा होता. मग त्या व्हेक्टरचं मॅग्निट्यूड किती होतं, तर बाय स्केल 2 सेंटीमीटर होतं, कारण तो 20 न्यूटन होता. स्केल आपण 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर घेतलं. आता 20 न्यूटन आहे म्हणजे ते 2 सेंटीमीटर झालं. म्हणजे आपण काय केलं, तर लाईन ड्रॉ केली पॅरलल या F2ला, हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली जिचं मॅग्निट्यूड 2 सेंटीमीटर आहे बाय स्केल. ओके, पट्टीने 2 सेंटीमीटर येणार ते. स्टार्टिंग पॉईंट ए झाला, एंडिंग पॉईंट बी झाला. व्हेक्टरमध्ये नेहमी आपण स्मॉल लेटरचा वापर करतो, म्हणून मी ए आणि बी असं नाव दिलं त्याला, स्मॉल ए बी. आणि डायमेन्शन त्याची F2 बार इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दिला. नंतरचा पुढचा मला पुन्हा एच्या ठिकाणी यायचं होतं, म्हणजे ए पासून सुरुवात केली ती बी मध्ये गेलो, पुन्हा ए मध्ये यायचं आहे. परंतु बी पासून ए मध्ये येताना मला हा फोर्स बरोबर इथं इन्क्लाइन फोर्स मध्यंतरी येतो. मग काय केलं आपण, जिथं आपला स्पेस बी एंड झाला, म्हणजे इथं सुरू झाला, आपला ए संपला आणि बी सुरू झाला. मग त्या बी पासून काय झालं, आपण बी पासून तर पुढे ए मध्ये येतोय, म्हणजे स्टार्टिंग पॉईंट बी झाला आणि लाईन पॅरलल या फोर्सला झाली, F1 ला पॅरलल झाली. ती लाईन आपण पॅरलल इथून काढली, बी पासून लाईन पॅरलल काढली. तर तिची लेंथ किती असणार, तर बाय स्केल म्हणजे त्याचं मॅग्निट्यूड किती होतं, मॅग्निट्यूड हे 10 न्यूटन होतं. स्केल होतं 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, म्हणजे 1 सेंटीमीटर त्या बी एचं डायमेन्शन झालं. परंतु आपण पोहोचायला पाहिजे होतं एच्या ठिकाणी, म्हणजे इथे यायला पाहिजे होतं, परंतु आपण पोहोचलेलो नाही आहे. मग आपण काय नाव देणार त्याला, ए नाही देणार, मग ए डॅश देणार. ए डॅश म्हणजेच काय झालं, बी ए डॅश हा 1 सेंटीमीटर झाला, तो आपला फोर्स F1 झाला. आणि इथं आपण दोन्ही फोर्सेस ॲज अ व्हेक्टर रिप्रेझेंट केली, म्हणून या डायग्रामला आपण व्हेक्टर डायग्राम असं म्हणतो. कळालं? Yes, sir. सर्वांना कळालं आहे? येस सर. असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. ओके, आता नेक्स्ट बघा. आता हे झालं आपलं व्हेक्टर डायग्राम झालं. आता आपल्याला काढायचं आपलं अल्टिमेट एम काय आहे, आवर अल्टिमेट एम इज टू फाइंड आउट दी रिझल्टंट फोर्स. तर मी काय करतोय, आय एम जस्ट कॉपिंग दिस इमेज, हीच इमेज मी पुढे कॉपी करतोय. जस्ट अ मिनिट, आय डोंट नो हाऊ टू कॉपी. जस्ट अ मिनिट, आय एम टेकिंग द टूल्स. नो टेक्स्ट सिलेक्ट. हा, यस. नहीं ओके, चलो हाँ, आई विल ड्रॉ इट वन सेकेंड. सेम स्केल, A to the B first force, okay, then B to the A dash, that is our second force, we can say. Names are A, B, and here as A dash. This is of a length 2 centimeters and this is of a length 1 centimeters. This is our force F2 bar, this is our force F1 bar. ओके, तुम्ही वरती लिहिले किंवा खाली लिहिले तरी चालतं. तर ही आपली व्हेक्टर डायग्राम होते. आता या व्हेक्टर डायग्रामला जर का मी क्लोज केलं, सिया, जर का या व्हेक्टर डायग्रामला मी क्लोज केलं, तर त्या केसमध्ये ती क्लोजिंग साइड जी असणार ती काय असणार रे, रिझल्टंट. Resultant. अगदी बरोबर. पण त्याचे डायरेक्शन कुठून कुठं असणार आहे, ए कडून ए डॅश कडे की ए डॅश कडून ए कडे. Dash कडून A. एक मिनिट, जस्ट मिनिट, आय एम क्लोजिंग इट. हा, आय क्लोज इट. हा, नाउ जस्ट टेल मी द इट्स अ डिरेक्शन फ्रॉम वेअर टू वेअर. ए टू ए डॅश. ए A टू dash to A. ए डॅश टू द ए की ए टू द ए डॅश. A to A to A dash. ए टू द ए डॅश.
So a to the a dash represents our resultant r. Okay, and the angle which will be there by a resultant with respect to horizontal AB, that is nothing but the angle of resultant alpha or direction of the resultant r. And whatever the polygon which we are getting here, त्याला हा पॉलिगॉन तयार झाला, आपला क्लोज झालं पूर्णपणे, बरोबर आहे का? हा ट्रायंगल आहे, पण ट्रायंगल हा एक पॉलिगॉनच आहे, बरोबर आहे का मी म्हणतोय ते? मला बरोबर आहे ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ट्रायंगल सुद्धा एक पॉलिगॉनच आहे. आणि हा जो पॉलिगॉन तयार होतो कशाचा? व्हेक्टरचा आणि फोर्सेसचा, त्या पॉलिगॉनला आपण फनिक्युलर पॉलिगॉन किंवा फोर्स पॉलिगॉन असं म्हणतो. सो दिस डायग्राम इज नथिंग बट द फोर्स पॉलिगॉन ऑब्लिक अ फनिक्युलर पॉलिगॉन. Polygon of the forces as a vector. Okay, when starting point and ending point of that vector diagram is joined together, then in that case we used to get a closed diagram. That closed diagram is nothing but the polygon, and that polygon is called as a force polygon or a vector polygon. झेपलं इथपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. कळालं? मग मला सांगा, जर का आपण फोर्स सिस्टीम ड्रॉ करत असेल आणि त्या केसमध्ये जर का आपला फोर्स पॉलिगॉन किंवा व्हेक्टर पॉलिगॉन किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन ऑटोमॅटिकली क्लोजच झाला व्हेक्टरने रिप्रेझेंट करत असताना, तर रिझल्टंट किती असेल रे? 0. Zero. दॅट विल बी द झिरो रिझल्टंट. म्हणून आपण इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये ग्राफिकल कंडिशन लिहितो नेहमी. जर का ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला असेल तर ग्राफिकल कंडिशन काय राहते की फोर्स पॉलिगॉन किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन हा कंपल्सरीली क्लोज्ड असायला पाहिजे, म्हणजेच रिझल्टंट हा झिरो राहतो. कळालंय? बाबा म्हणजे Repeat आपलं करा. इक्विलिब्रियम मध्ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला आहे असं आपण म्हणतो, बरोबर आहे का? आता इक्विलिब्रियमला आहे म्हणजे याचा अर्थ काय? तर त्या ऑब्जेक्टचं नो ट्रान्सलेशन नो रोटेशन, बरोबर आहे का? नो ट्रान्सलेशन नो रोटेशन म्हणजे रिझल्टंट झिरो आहे, मोमेंट झिरो आहे, त्याला आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन असं म्हणतो. मग ग्राफिकल कंडिशन जर का आपण बघितली इक्विलिब्रियमची, तर ग्राफिकल कंडिशनमध्ये फोर्स पॉलिगॉन किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन हा कंपल्सरी ऑटोमॅटिकली क्लोज व्हायला पाहिजे, तेव्हाच तो आपला ती फोर्स सिस्टम म्हणूया आपण, ती फोर्स सिस्टम ही इक्विलिब्रियम मध्ये असते किंवा त्याचा रिझल्टंट झिरो असतो असं आपण म्हणतो. झेपलं की एखादं एक्झाम्पल घेऊ द्यायचं. Example. समजा Example. suppose that we have the two forces equal and opposite, 10 newtons, 10 newton, F1 10 newton, F2 10 newtons. Space between F1 and F2 lower one A, upper one B. ही झाली आपली कोणती डायग्राम? आता Space diagram. स्पेस डायग्राम झाली. आता मला व्हेक्टर डायग्राम काढायची, मग स्केल घ्यावं लागेल. सांगा सुटेबल स्केल किती घेऊ द्यात? 1 centimeter. 1 cm. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू किती? 10 10 Newton. Newton. 10 न्यूटन्स. ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स. आता पहिला कोणता फोर्स घेऊ द्या सांगा? F1 घेऊ द्या की F2 घेऊ द्या? F1. ओके, सो F1 किती सेंटीमीटर असेल रे? 1 centimeter. 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर. जस्ट मिनिट. So starting point as a small a, ending point as a small b, magnitude for the force F1 bar as a 1 centimeter. हां, आता आपण F1 केला. अरे रे रे, B to A असेल ना रे F1 म्हटल्यानंतर, बरोबर ना? F1 घ्यायचं आपल्याला. बरं चला अँटी क्लॉकवाईज जाऊया, काय हरकत नको. विल मूव्ह इन क्लॉकवाईज सेन्स ओनली. सो B to the A असेल, स्टार्टिंग पॉईंट B असेल, एंड पॉइंट ए असेल. ना, इथं फक्त करेक्शन एवढंच आहे. हां, आता बी पासून आपण ए कडे आलो. आता नंतर आपल्याला ए कडून बी कडे जायचं आहे. पुन्हा कोण आहे? F2 आहे. F2 हा स्टार्ट कुठून होणार रे? ए पासून होणार की बी पासून होणार? A पासून. म्हणजे इथून होणार, बरोबर आहे का? Yes. बरोबर ना? Yes, sir. त्याची डिरेक्शन कुठे आहे आता? Left. लेफ्ट साईडला आहे. इथून सुरू होणार
लेफ्ट साईड जाणार त्याचं मॅग्निट्यूड किती असणार 1 सेंटीमीटर 180 म्हणजे कुठपर्यंत येणार तो बी पर्यंत बी पर्यंत येणार ओके तो आला बी पर्यंत आता ए पासून बी पर्यंत आला फोर्स F2 बार बाय ब्लॅक कलर आय हॅव शोन अँड 1 सेंटीमीटर स्टार्टिंग पॉइंट तोच एंड पॉइंट झाला बरोबर ना यस सर Yes, sir. म्हणजे रिझल्टंट किती असणार आता इथं 0 रिझल्टंट 0 म्हणजे ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियम Equilibrium. इक्विलिब्रियम दिस इज द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ग्राफिकल कंडिशन फोर्स पॉलिगॉन किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन हा ऑटोमॅटिकली क्लोज क्लोज व्हायला पाहिजे आलं लक्षात यस सर ओके आता हे झालं आपलं सर्वच्या सर्व बेसिक टर्मिनॉलॉजी झाल्या कशाच्या ग्राफिकली रिझल्टंट कशा काढायच्या तर याच्या पद्धतीच्या याच्या दोन मेथड्स आहेत म्हणजे दोन लॉज आपण वापरतो पहिला म्हणजे ट्रायंगल लॉ आणि दुसरा म्हणजे पॉलिगॉन लॉ वापरतो ट्रायंगल लॉ जो आपण इथं वापरला ऑलरेडी आपण ट्रायंगल लॉचा इथं वापर करून रिझल्टंट काढलेला आहे कॅल्क्युलेट केलेला आहे कॅन एनीबडी विल टेल मी नाव ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एनीवन ट्रायंगल लॉ हा बोला सांगता येईल का कोणाला sum of two forces is equal to resultant third force म्हणजे सम ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल्स टू रिझल्टंट थर्ड फोर्स ओके ट्रायंगलच्या दोन बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूच्या बेरजेची तिसऱ्या बाजूच्या बेरजे एवढी राहते ओके ओके आणखी कोणी सांगणार आहे का If two coplanar concurrent forces acted on the body, then these two forces represented in the magnitude and direction by the sides of triangle taken in the order, then the third side of triangle represents the resultant of the forces in the magnitude and direction in opposite order. अपोजिट ऑर्डर अगदी बरोबर दोघांचे बरोबर आहे इफ बॉडी इज ऍक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस टू कोप्लेनार कॉन्करंट फोर्सेस दोन जर का कॉन्करंट फोर्सेस जर का बॉडीवरती ऍक्ट झाली आणि जर का ती दोन फोर्सेस ट्रायंगलच्या दोन ऍडजसंट साईड दाखवली ऍडजसंट म्हणजे लगतच्या बाजू वन आफ्टर अनादर नॉट ऍडजसंट वन आफ्टर द अनादर इफ दोज टू फोर्सेस आर रिप्रेझेंटेड बाय समजा हे दोन फोर्सेस आहेत इफ दिस टू फोर्सेस आर रिप्रेझेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वन आफ्टर अनादर एका नंतर दुसरी बाजू अशा पद्धतीने जर का ती दोन फोर्सेस त्या ट्रायंगलच्या दोन बाजूनी इंडिकेट केली दाखवली मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शनमध्ये मॅग्निट्यूड 2 सेंटीमीटर डिरेक्शन ए टू द बी मॅग्निट्यूड 1 सेंटीमीटर डिरेक्शन बी टू द ए डॅश बाय 30 डिग्री तर त्यांचा रिझल्टंट फोर्स जो असतो तो रिझल्टंट फोर्स हा त्या ट्रायंगलची क्लोजिंग साईड असते किंवा थर्ड साईड असते पण कशी इन अपोजिट ऑर्डर किंवा अपोजिट सेन्स म्हणजे कसं आपण ए ते बी गेलतो बी ते ए डॅश गेलतो ए डॅश ते ए आपली रेग्युलर ऑर्डर झाली किंवा रेग्युलर सिक्वेन्स झाला परंतु रिझल्टंट कसं असणार आहे तर अपोजिट ऑर्डरमध्ये म्हणजेच ए टू द ए डॅश म्हणजेच काय झाला ए टू द ए डॅश दॅट इज अ अपोजिट सेन्स और अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस रिप्रेझेंट द रिझल्टंट इन अ मॅग्निट्यूड अँड द डिरेक्शन दोन कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्सेस जर का एखाद्या ऑब्जेक्टवरती ऍक्ट झाली आणि ती दोन फोर्सेस जर का आपण ट्रायंगलच्या दोन साईडनी रिप्रेझेंट केली वन आफ्टर अनादर मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शनमध्ये तर त्या ट्रायंगलची क्लोजिंग साईड ही त्या दोन फोर्सेसचा रिझल्टंट असते इन अपोजिट ऑर्डर झेपलं Yes, sir. एक्झाम्पल इथं घेतलेलं आहे मी ऑलरेडी त्याच्यामुळे मी ॲडिशनल एक्झाम्पल याच्यामध्ये घेणार नाही आहे हे कळालं सर्वांना ट्रायंगल लॉ कळाला Yes. okay Yes, sir. now the next one is the polygon law so for the polygon law suppose that we have an I would have to make it a simple one मी simple करतो जरा हे suppose that we have the forces like this आपल्याकडे चार फोर्सेस आहेत असं मी अझ्युम करतो सिंपल करतो याला suppose that those are the positive x and positive y axis okay
and the forces those are there. Suppose that this is our force F1, say magnitude 10 newtons. Force F2, say magnitude of 20 newtons. Force F3 will consider of a magnitude 30 newtons, and force F4 will consider magnitude of a 40 newton. Time being I am considering like this. Okay, now we have to represent the spaces formed between the forces. Okay, adjacent forces. Suppose that between F4 and F1 as A, then in sequence this is a B, clockwise I am going, then this is a C and this is a D. So which diagram we used to say for this? या डायग्रामला आपण कोणते डायग्राम म्हणतो रे? स्पेस डायग्राम. सॉरी, मी नाव देऊन टाकतो लगेच इथं, स्पेस डायग्राम. आपल्याला इथं रिझल्टंट काढायचा आहे. दिस इज अ स्पेस डायग्राम. ओके, नाव फॉर फाइंडिंग द रिझल्टंट व्हॉट विल बी रिक्वायर्ड टू डू नाव? आपल्याला काय करावं लागेल आता? वेक्टर फॉर्म मध्ये. वेक्टर फॉर्म मध्ये घ्यावं लागेल. अगदी बरोबर. त्यासाठी काय करावं लागेल? स्केल. स्केल घ्यावं लागेल. सांगा स्केल किती घेऊ द्यात? 10 Newton equal to 1 centimeter. 1 centimeter. ओके, चलो सेम स्केल घ्यायचा म्हणजे, बरोबर ना? जे आपण पाठीमागे घेतलो तेच घेतलेलं. ओके, चला काय हरकत नाही आहे. आता सुरुवात कुठून करायची सांगा? आपल्यावर डिपेंड आहे कुठून करायचं. ए टू द बी जायचं, बी टू द सी जायचं, सी टू द डी जायचं, डी टू द ए यायचं, की ए टू द डी जायचं. एक तर क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज ठरवायचं. क्लॉकवाईज. कुठून जायचं सांगा? A to the B. ए टू द बी. मग ए टू द बी आपण क्लॉकवाईज येत असताना कोणता फोर्स येतो? F1. F1 येतो, बरोबर आहे का? म्हणजे दिस रिजन in between A and B, force F1 is there. So AB going to represent force F1. Magnitude किती असेल बाळांनो त्याचं? 1 centimeter. 1 centimeter. मी जरा साइडला ड्रॉ करतो इथं. Suppose that this line is of a magnitude 1 centimeter. Just a minute, I have to go for once again. I would like to increase the dimension. 1 centimeter. हा कोण आहे फोर्स रे? AB. ए बी. आणि फोर्स कोणता आहे हा? F1. F1 is equals to 1 centimeter. सेंटीमीटर. अगदी बरोबर. आता नेक्स्ट, आता ए कडून बी कडे आलो आपण क्लॉकवाईज जायचं ठरवलेलं आहे. आता नंतर कुठून कुठे जावं लागणार आहे? B to the C. बी टू द सी. परंतु बी टू द सी जाताना कोण आडवं येते आपल्याकडे? F2 हा फोर्स येतोय. किती मॅग्निट्यूड आहे? 2 centimeter. 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर्स. 20 न्यूटन, सो 2 सेंटीमीटर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, बरोबर ना? Yes, sir. Suppose that this is about 2 centimeters. We have to assume that this is about 2 centimeters. Starting point of B, ending point C. C. Force F2. F2 bar is equals to 2 centimeter. Now what next? C to the D. C to the D. Just a minute. Now we have to move from point C to the point D, or space C to the space D. Which force coming across there? F3. F3. कसा आहे तो? Horizontal towards the left. So starting point C, ending point will be D. आणि मॅग्निट्यूड किती असणार याचं? 3 centimeter. 3 centimeters. So arbitrarily I am assuming that this is about 3 centimeters. Force is a F3 bar is equals to 3 centimeters. Starting point C, ending point D. small d. इथपर्यंत कळाले सर्वांना? Yes, sir. आता Yes, पुढे sir. पुढे कुठून कुठे जायचं आपल्याला? डी कडून ए कडे जायचं. कोणता फोर्स येतो इन बिटवीन? कसा आहे तो? 4 centimeter. वर्टिकली अपवर्ड आहे. किती लेंथ? स्टार्टिंग पॉइंट डी असणार. किती असणार त्याची डायमेन्शन?
4 centimeter. 4 सेंटीमीटर. सपोज दॅट दिस इज, आणखी थोडासा मी उंच घेतो, दिस इज ऑफ अ 4 सेंटीमीटर डायमेन्शन. ओके, आता आपल्याला यायचं होतं एच्या ठिकाणी, पण आपण पोहोचलो का तिथं? नाहीये. मग याला नाव काय द्यायचं? ए डॅश. and this is a force of 4 bar is equals to 4 centimeters. तर याचे क्लोजिंग साइड म्हणजे काय असणार? Resultant. रिझल्टंट. डिरेक्शन त्याचं कसं असणार? ए कडून ए डॅश कडे की ए डॅश कडून ए कडे? A कडून A dash कडे. कडून एक म्हणजे अपोजिट सेन्स मध्ये म्हणायचं का तुम्हाला? हो. ग्रेट, अगदी बरोबर. सो दिस इज अवर रिझल्टंट आर ऑफ दिस फोर सिस्टम and angle made by this with respect to horizontal is alpha. So a dash or length a dash we can say is nothing but the magnitude of a resultant. आणि इथं आपण काय केलं तर ट्रायंगल मध्ये दोनच फोर्सेस होती आणि तिसरी साइड आपला रिझल्टंट होता. इथं 4 फोर्सेस होती, ट्रायंगल लॉ ऍप्लिकेबल होत नव्हता. मग आपण काय केलं तर आपण पॉलिगॉन लॉ केला. इथं पॉलिगॉन लॉ इन द सेन्स आपण काय केलं तर वी हॅव रिप्रेझेंटेड ऑल द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी वन आफ्टर अनदर इन अ सिक्वेन्स बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलिगॉन. आपण काय केलं तर या बॉडीवरती जी 4 फोर्सेस ऍक्ट होत होती ती वन बाय वन आपण या साइड्सनी रिप्रेझेंट केले. ए टू द बी, देन बी टू द सी टू द डी टू द ए डॅश, and lastly whatever the closing side of that polygon is there, that is nothing but the resultant are in opposite direction. This is the law of polygon of forces. Means whenever number of forces are acting on the body are represented in magnitude and direction by sides of a polygon one after the another, then the closing side of that polygon represents the resultant of that force system in magnitude and opposite direction. झेपलं? Yes sir. सर्वांना झेपलेलं आहे का? Yes sir. Yes sir. Okay, great. So this is about our unit number 1. Those notations: vector diagram, space diagram, funicular polygon, triangle law and polygon law. याच्यावरचं तुम्हाला न्यूमेरिकल एक्झाम्पल हे एक्झामला विचारलं जाणार नाहीये, बिकॉज दिस पार्ट इज देअर ओनली ॲज अन इंट्रोडक्टरी पार्ट. याच्यावरचं न्यूमेरिकल एक्झाम्पल तुम्हाला विचारलं जात नाही. याच्यावरचं तुम्हाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स म्हणजे फनिक्युलर डायग्राम म्हणजे काय, फनिक्युलर पॉलिगॉन म्हणजे काय, किंवा व्हेक्टर पॉलिगॉन म्हणजे काय, बोज नोटेशन्स म्हणजे काय, स्पेस डायग्राम म्हणजे काय, किंवा ट्रायंगल लॉ काय आहे, ग्राफिकली रिझल्टंट काढण्याचा, किंवा पॉलिगॉन लॉ काय आहे, हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. Is it okay with? Yes sir. Yes sir. Okay, great. Just recorded. We'll discuss now this some of the multiple choice questions. Those were asked on the unit number 1. So first one is a force while acting on a body may. Options are change its motion, retard its motion, balance the forces already acting on the body, and all of this. काय होतं बॉडीवरती फोर्स ऍक्ट झाल्यानंतर ना? All of this. ऑल ऑफ दीज. अगदी बरोबर. नेक्स्ट, टू नो द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन द बॉडी वी मस्ट नो. म्हणजे एखाद्या बॉडीवरती फोर्स ऍक्ट होत असेल तर त्याचा इफेक्ट माहीत होण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टींची गरज आहे? पहिलं दिले ते ऑप्शन दिलाय मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन, लाईन ऑफ ऍक्शन विथ सेन्स ऑर द एरो हेड म्हणजे डिरेक्शन, आणि ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दिस. कारण फोर्स हा व्हेक्टर आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला मॅग्निट्यूड, डायरेक्शन ह्या सगळ्या गोष्टींची गरज पडते. नेक्स्ट, द युनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम. Newton. बरोबर, न्यूटन. कंपोजिशन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट फाइंडिंग रिझल्टंट फोर्स इज नथिंग बट द कंपोजिशन. कंपोज करणे म्हणजे एकत्रित करणे, म्हणजेच रिझल्टंट काढणे. द रिझल्टंट ऑफ 2 फोर्सेस P and Q ऍक्टिंग ॲट अन अँगल थीटा इज, म्हणजे रिझल्टंट आरचं फॉर्म्युला विचारलाय. R इज इक्वल्स टू रूट P² प्लस Q². हे 2 दिसते, ते 2 वाचायचं नाही, ते स्क्वेअर वाचायचं.
p square plus q square plus twice pq sin theta, p square plus q square plus twice pq cos theta, p square plus q square minus twice pq cos theta, and last line p square plus q square plus twice pq tan theta. सर्व रूट मध्ये आहे. B. B. Option B. B. Option B is a correct. Okay, then if the resultant of two forces p and q acting at an angle theta, okay, making an angle alpha with respect to the force p, म्हणजे p आणि q मधला अँगल थीटा आहे आणि रिझल्टंटचा अँगल अल्फा हा p बरोबर आहे, म्हणजे p हा हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे. तर टॅन अल्फाचा फॉर्म्युला काय आहे? Q sin theta Q P Q cos theta. आपण F1 आणि F2 व त्यालाच आपण P आणि Q असं म्हणू शकतो, बरोबर ना? एक मिनिट मी बोर्डची मदत घेतो, एकच मिनिट. दिलेल्या कंडिशन प्रमाणे एक हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे तो P आहे, दुसरा आहे तो व्हर्टिकल फोर्स इन्क्लाइन फोर्स तो आहे Q, त्या दोघांमधला अँगल आहे थीटा आणि हा आहे आपला रिझल्टंट R, आणि रिझल्टंटने केला आहे अँगल अल्फा P बरोबर. तर टॅन अल्फा म्हणजे काय? अरे बोला. हा, टॅन अल्फा अरे Q बोला. sin theta divided by p sin theta. Q cos theta. Q sin theta upon P plus Q cos of theta, बरोबर ना? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so which option? Sir. C. C option is a correct option. Next one, the resultant of two forces P and Q such that P is greater than Q. दोन फोर्स आहेत P आणि Q. P हा Q पेक्षा मोठा आहे. Acting along the same straight line but in opposite direction. P minus Q. p minus P minus Q. P minus Q. अगदी बरोबर. झेपलं का सर्वांना कसं येते ते? Yes, sir. yes sir. Okay, then the resultant of two equal forces P making angle theta is given by. रिझल्टंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस P म्हणजे दोघांचं मॅग्निट्यूड P एवढंच आहे, म्हणजे P आणि Q दोन फोर्सेस आहेत, दोघांचं मॅग्निट्यूड तेवढंच आहे, P एवढा आहे, म्हणजे P आणि P अँगल दोघांमधला थीटा आहे. तर रिझल्टंट R काय असेल? इक्वेशन मध्ये टाका, आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, बरोबर का? पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर म्हणजे पी स्क्वेअरच, म्हणजे पी स्क्वेअर प्लस पी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस पी क्यू म्हणजे पी इंटू पी म्हणजे ट्वाइस पी स्क्वेअर कॉस थीटा, बरोबर ना? मग कॉमन काय निघणार याच्यातनं? पी स्क्वेअर पी स्क्वेअर पी स्क्वेअर, किंवा हा का 2p स्क्वेअर प्लस 2p स्क्वेअर कॉस थीटा म्हणजे 2 इंटू झेपणं. तुम्हाला थांबा एक मिनिट. दोन फोर्सेस आहेत, क्यूचं बी मॅग्निट्यूड पीच आहे आणि याचंही पीच आहे. तर आरचा फॉर्म्युला मला पहिला सांगा. आर इज इक्वल्स टू काय असणार? किंवा आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, बरोबर? आता क्यू म्हणजे पीच आहे, सो दॅट इज इक्वल्स टू पी स्क्वेअर प्लस पी स्क्वेअर प्लस 2p इंटू पी कॉस ऑफ थीटा, दॅट इज हे 2p स्क्वेअर होणार प्लस हे p इंटू पी म्हणजे पी स्क्वेअर होणार 2p स्क्वेअर कॉस थीटा, दॅट इज इक्वल्स टू पी स्क्वेअर 2p square common. ओके 2p स्क्वेअर इंटू 1 प्लस cos theta. हे झालं आर स्क्वेअर साठी. आपल्याला आर पाहिजे आहे, तर आर काय येणार? p इंटू रूट ऑफ 1 2 प्लस plus 2 cos theta. ओके चलो हा 2 प्लस 2 कॉस थीटा येईल, किंवा मी याला मल्टिप्लाय करतो आणखी सिंपल होईल ते p इंटू रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा. त्याने अँगल दिला आपल्याला काहीतरी ना रिझल्टंटचा, तर दोघांमधला अँगल काय दिला आपल्याला? Theta. थीटाच दिलेला आहे का? एक मिनिट कुठे आहे? Yes sir. वेर इज इट? हा थीटा. आता म्हणजे काय येणार आहे आपल्याला? सिम्प्लिफाय करावं लागेल की त्याला, बरोबर ना? 2p cos हा 1 प्लस कॉस थीटा म्हणजे काय असतं रे? sin square.
साइन स्क्वेअर थिटा असते की 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 असतं? 1 प्लस कॉस थिटा. 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta. एक मिनिट. 1 प्लस कॉस थिटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 असंच ना? थिटा हा yes sir. की 2 साइन स्क्वेअर थिटा. व्यवस्थित बघा, मला आठवत नाही फॉर्म्युला काय आहे तो. आय डोंट नो एक्झॅक्टली. इज इट करेक्ट? अरे मॅडम बरोबर आहे का? 2 cos square theta by 2 असतं. 2 cos स्क्वेअर थिटा बाय 2 1 प्लस सॉरी 2 साइन स्क्वेअर थिटा. एक मिनिट, माझ्याकडे आहे का फॉर्म्युला बघतो मला. जस्ट अ मिनिट. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा 1. ओहो, साइन स्क्वेअर कॉस 2 थिटाचा फॉर्म्युला काय आहे रे? कॉस 2 थिटा येणार नाही आपल्याला, 2 कॉस थिटा लागणार आहे आपल्याला इथं. सर 1 प्लस कॉस थिटाचा 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. 1 प्लस कॉस थिटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय Cos square theta by 2. Square theta by 2. कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2 येते, बरोबर ना? असंच ना? 2. येस हो सर. सर. Yes, sir. फॉर्म्युला चेक करा बरं का, जर आपला आन्सर चुकणार आहे. आय एम जस्ट चेकिंग इट इज इट विथ मी ऑर नॉट. कॉस थिटा 1 प्लस कॉस थिटा, आय डोंट हॅव दॅट फॉर्म्युला. 2 साइन थिटा, साइन 2 थिटा आय डू हॅव. 2 साइन थिटा कॉस थिटा, कॉस 2 थिटा, बरोबर आहे सर. बरोबर आहे ना? हो सर. बरोबर आहे. ओके चलो. हां, आता आपल्याला काय पाहिजे इथं बघा. इथं कॉस 1 प्लस कॉस थिटा आहे. या इक्वेशनला मी सिम्प्लिफाय करतो. आय एम मेकिंग इट इज इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज टू बी पी इंटू रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थिटा ऐवजी हे 2 आहे तसं ठेवतो इथं. 1 प्लस कॉस थिटा ऐवजी काय येणार आता? 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. हे 2 इंटू 2 काय होणार? 4 होणार, बरोबर आहे ना? येस. पी इंटू 4 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. त्याचं रूट काढा. 2 cos theta by 2. 2 cos theta by 2. पी इंटू 2 कॉस थिटा बाय 2 म्हणजेच 2p कॉस थिटा बाय 2, बरोबर ना? येस सर. हां, इथं ऑप्शन आहे का बघा. 2p कॉस थिटा बाय 2. 2p कॉस थिटा बाय 2 आहे आहे sir. आहे की अरे? बी ऑप्शन बरोबर ना? येस सर. येस सर. Yes sir. ओके, झिपलं का तर सर्वांना? Yes, sir. ओके, लक्षात ठेवा आपण कुठेपर्यंत आलोय? 8th MCQ पर्यंत आलेलो आहे. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द रिमेनिंग MCQs. ओके.